सूरत अनफाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका दुई तपोस कई दस्ताना अनिल अनफाल पे बारे द गनीमतुनो के। कुल वर्त हुआया अल अनफालु लिल्लाहि माल गनीमत पे इख्तियार द अल्लाह के दे। द गनीमत इख्तियार खास अल्लाह ता दे वर रसूल और पैगंबर अलैहिस्सलाम ता दे। फत्तकुल्लाह वैरगे द अल्लाह ना व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम और इस्लाह कई पखपल मंस के यानी कीना बुग़ज़ हसद पखपल मंस के मसात है। वातिउल्लाह औ हुक्म उमने द अल्लाह खबर उमने द अल्लाह व रसूलहू औ द अल्लाह द पैगंबर खबर उमने। इन कुंतुम मुमिनीन कये तासु ईमानदार। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना यकीनन ईमानदार हग कसान दी इज़ा ज़ुकिरल्लाहु पिंज सिफात द मोमिनानो जिक्र कई द ईमानदार खल्को पिंज सिफात। यकीनन मोमिनान हग कसान दी अवल सिफत इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम कला ची याद करे शी अल्लाह वो यरीगी ज़ुड़ुन ददुई। द्वयम सिफत व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु और कला चिल वस्तले शी पदुई बांधे आयतुना दा अल्लाह ज़ादतुहुम ईमाना ज़्याद की दुई लरा ईमान। द्रयम वाला रब्बिहिम यतवक्कलून और पखपल परवरदिगार बांधे दुई तवक्कुल और भरोसा कई। सलोरम अल्लज़ीन युकीमून अस्सलाता दा मोमिनान अग कसान दी ची पाबंदी कई द मांज। और पिंजम सिफत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून और बाज़ दाग मालना ची मुंग वरकड़े दी दुई ता युनफिकून खर्च कई पलारि दा अल्लाह के। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा अल्लाह फरमाई दग खलक दुई दी ईमानदार परिश्त्या दुई दी मोमिनान पाख। लहुम दुई द पारा दरजातुन इंद रब्बिहिम दरजी दी पनेज दरब द दुई मर्तबी दी पनेज दरब द दुई व मग़फ़िरतुन औ बखन दवरता व रिज़्क़ुन करीम और रिज़्क़ दे वरता इज़्ज़तमंद। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़ ज़का चिरा इस्तलेत रब दस्ता द कोरना बिलहक़ पहक सरा परिश्त्या सरा पहिकमत सरा बिलहक़ द जिहाद द पारा। व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीन और यकीनन यौडला द मोमिनानुना लकारिहून खामखा बदिगणल तबान दा जंग बदर तरफ ते इशारा दा और पदे सूरत के वाक़या द जंग बदर बयान शुवी दा। जंग बदर दा द हिजरत पर द्वयम काल शुवे दे 17 रमज़ान 13 मार्च सन 624 ईस्वी 17 रमज़ान सन 2 हिजरी। मुसलमानान 311 और काफिरान या 950 या 1000। मुसलमानान सरा 2 असुनौ और 70 उखानू काफिरान सरा सल असुनौ और 170 उखानू। नतीजे द जंग दावा छे मुसलमानान तकरीबन 14 कसान शहीदान शो सहाबा कराम और कुफार चे कम दी अगा 70 मुर्दार शो और 70 चे कम दे अगा पकेत के राग लगे चे अगा बिया रिहा करे शो। अबू जहल उतबा शीबा दा गड़ गड़ काफिरान अगा पदग जंग की तली दी वजली शवी दी। नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द 314 पलासा
1000 کافرانو ته شکست ورکړلو. دا د اسلام ټولنه اول لوی جنگ چې هغه فیصله کون جنگ شولو. د دې ځنه بیا نور جنگونو سلسله شروع شوله او دا کفر سرخ کته کېدل شروع شو، ماتېدل شروع شو. یجادلونک دوی بحث کوي د ستا سره، یعنی بحث کوي د تا سره فی الحق په باره د جنگ کې بعد ما تبینا ورست د دینا چې ښکار شول دوی ته فرض کېدل داغه کانما یساقون الی الموت گویا چې دوی چلولې کیږي سکولې کیږي مرګ طرف ته وهم ينظرون او دوی خینی اسباب د مرګ لرا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ او کلا چې وعده وکړل تاسو سره الله احدى الطائفتين یو د دوه ډلونه، یو قافله ده ابو سفیان بل لشکر د ابو جهل، وعده سوا انها لكم چې دا یو بتاسو د پاره په یو باندې به بره درکوم. وتودون او تاسو غختل ان غیر ذات الشوکته چې دا به وسلې ډلا تكون لكم دا دي شي تاسو د پاره، یعنی مقابله دي لشکر سره ونشي بلکې قافله سره دی وشي. ويريد الله او دا الله اراده داوا ان يحق الحق بكلماته چې ثابت کی حق لرا په خپل کلمات سره، په خپل کلامونو سره، په خپل ارشادات سره. ويقطع دابر الكافرين او کټ کی بیخ د کافرانو. ليحق الحق چې غالب کی الله رب العزت حق لرا، ويبطل الباطل او ختم کی باطل لرا. ولو كره المجرمون اگر کا بدګنی مجرمان. اذ تستغيثون ربكم صحابه کرامو چې کله ورته یقین وشو چې مقابله ده لشکر سره ده، نو بیا دا دعا وختله رب انصرنا على عدوك اغثنا یا غیاث المستغیثین. یا الله په خپل دشمنانو مقابله کې زمونږه مدد وکا او اے فریاد رسا زمونږه فریاد واورا. نبی علیہ السلام هم دعا کوله د جنگ بدر په شپې چې یا الله اللهم انجز لي ما وعدتني، یا الله کوم وعده چې تا ما سره کړی دا هغه ما ته نن پوره کړه، یعنی مدد وکړه. اللهم آتني ما وعدتني، یا الله سده چې وعده را سره کړی هغه نن مالا راکا. یا الله دا لږ غونډه کې صحابه کرام دي ډېر په مهنت مې را جمع کړی دي، کدانن هلاک کې یعنی دانن شهیدان شي او پاتې نشي نو لن تعبد فی الارض ابدا، بیا به دستا خالص عبادت په ځمکه کې نه کیږي، ټول به د مشرکانو ګډوډ عبادت. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام د وګو مبارکونه صادر رستو غرزلو، صادر راواغستلو او د نبی علیہ السلام په وګو باندې بیا کې خودلو سمې کړلو. یا رسول الله حسبک یا رسول الله، اے دا الله پیغمبره بس کا، الله رب العزت به دستا مدد ضرور کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله په وینا سره د شپې نه نشانونه ولګول چې په دې ځای کې به فلان کې کافر مري، په دې ځای به فلان کې کافر راغورځي، په دې ځای باندې فلان کې کافر راغورځي، په هغه ځای به فلان کې کافر، په هغه ځای باندې فلان کې کافر راغورځي. صحابي وایي چې قسم په ذات د الله باندې چې موږ وکتل د جنگ نه بعد نبی علیہ السلام چې کوم ځای کې ګوته کې خو دی او نشان لولو د اغینا یو انچ هم مخکې ورسته څوک نه دی پریوتی په اک زینو الله را ورزولي او مردار کړی دا الله په وینا سره. دا سه بعضی خبرو اطلاع نبی علیہ السلام ته وਹੀ په ذریعہ سره مخکې وشو. خدا مطلب نه چې ټول علم غیب ورته نصیب شو، ویږي په مسلې باندې ګورئ.
اذ تستغیثون ربکم کلا چې تاسو فریاد کولو د خپل پروردگار نا فاستجاب لكم نو الله رب العزت قبول والے وکړو تاسو لرا الله دستاسو فریاد قبول کړلو الله دستاسو دعا قبول کړلا انی ممدکم چې زب مدد کوم دستاسو بالف من الملائکه په 1000 فرشتو سرا په زرو فرشتو سرا مردفین یو بل پسیرات لونکی وما جعله الله او نو ګرځولې الله رب العزت دا ارسال د فرشتو را لېګل د فرشتو الا بشرا مگر زیره ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې مطمئن شي په دې سره زړونه ستاسو ومن نصر ندی امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه ان الله عزیز حکیم بشک الله رب العزت عزیز زور ور دے بغیر د فرشتو نه مدد کولې شي حکیم حکمت والده فرشتو پر لګلو کې حکمت ندی اذ یغشیکم النعاس کلا چې پټ کړه الله رب العزت تاسو په پر کالی سرا امانه منه د پاره د امن د طرف د الله نه وينزل علیکم من السماء ماء او الله راورولو پتا سو باندې د برنا باران ليطهركم به دې د پاره چې پاکي تاسو لرا پدې سرا ويذهب عنكم رجز الشيطان او ختم کی دستا سنا پلیتی د شیطان یعنی وسوسه د شیطان وليربط على قلوبكم او دې د پاره چې مضبوطی راولي دستا سو پزړونو باندې ويثبت به الاقدام او کلک کی پدې سرا قدمون استاسو اذ یوحی ربک الى الملائکه کلا چې وحی را لګلا پروردگار استا فرشتو تا انی معکم چې یقینا زد استاسو سره ما فثبت الذين امنوا نکلک هغه کسان چې ایمان راوړې دي سولقی فی قلوب الذين كفروا الرعب زردا چې سبوا چوما پزړونو دا کسانو کې چې کافران دي روب ور دبدبا فضربوا وحید کافر لرا فوق الاعناق پاس د سټونا گردن کے اوپر ہاں فضربوا فوق الاعناق ان کی گردن اڑا دو ابو الکلام آزاد مانا کہ وضربوا منهم كل بنان او وحید دوینا ہر بند گتو ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله دا زکا چې دوی مخالفت کړي دا الله او دا الله پیغمبر سره قرآن سوئی چې د کافر سر وها سر فضربوا فوق الاعناق اعناق دا دې ته ویل شي وایي څه کنه پاسه د سټو نه هوا ہے پاسه دا گردن نه هوا ہے وضربوا منهم كل بنان د غتو بندونه نه هوا ہے چې تور بیان شیرانی ولې وایي څه ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله دا زکات چې یقینا دوی مخالفت کړي دي دا الله او دا الله د پیغمبر ومن یشاقق الله ورسوله او چا چې مخالفت وکړو دا الله او دا الله د پیغمبر فإن الله شدید العقاب یقینا الله رب العزت سخت عذاب ورکوونکی دی ذالکم دا عذاب فذوقوه وسکیدا عذاب په دنیا کې وان للکافرین او یقینا د پاره د کافرانو عذاب النار عذاب د اور د په آخرت کې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخ کېږئ تاسو دا کسانو سره چې کافر دي زحفا مخامخ پرش کې په جنگ کې په میدان د جنگ کې فلا تولوهم الادبار نو ماړو دوی ته شاګانې ومن يولهم يومئذ دبره او چا چې واړه ولا په دغه ورځ باندې شاخ پلا کافر ته د پاره د تیخته او الا متحرفا لقتال مگر د پاره د هنر جوړولو د پاره د جنگ مگر چل کولو د پاره د جنگ الا متحرفا مگر چې دا سړی هنر جوړون کوي چلول کون کې لقتال جنگ د پاره نو پاغه خو ګنا نشته
او متحيزا الى فئه یا د پاره د ملاویدلو د خپل ډلې سره پدیم ګناه نشته لیکن که بالکل تختیدلو فقد باء بغضب من الله نو یقینا دا اختشولو په غضب د الله ومأواه جهنم او زید د دوزخ دا وبئس المصير او ډیر بد زید وردن نه کېدو دی دا دوزخ ځکه چې د کافر نه تختیدل میدان جنگ نه تختیدل او کافر ته میدان پرې خودل دا په ګناه کبیره کې شمارل شوی حدیث کې فلم تقتلوهم پستاسو قتل نکړل دوی لرا په اعتبار د تاثیر حقیقی ولكن الله قتلهم لیکن الله رب العزت قتل کړل دوی لرا وما رمیتا او ندی رسولی تا کانی سترګو د کافر ہوتا یا شګي سترګو د کافر ہوتا اذ رمیتا کلا چتا ویشتلې د موټینا د خپل لاس مبارک نا ولكن الله رما لیکن الله رب العزت ورسول سترګو د کافر ہوتا وليبلي المؤمنين او دې د پاره چې الله رب العزت انعام کی په مؤمنانو باندې منه د خپل طرفنا بلا ان حسنا انعام خيستا یا ازمائش کی په مؤمنانو باندې ازمائش خيستا ان الله سميع عليم بشک الله رب العزت اوریدونکو د هر څه دی او په هدي په هر څه باندې ذالکم دا کار دغه شانته او شو یا ذالکم خبره دغه شانته دا یا ذالکم دا خطا سوینل یا ذالکم دا یو حکمت د جنگ شو او بل حکمت دا دی وان الله موهن کید الکافرین یقینا الله رب العزت کمزور کون کې دی چل د کافرانو ان تستفتحوا کتاسو فیصله وختلا جنگ بدر نمخ کې مکه مشرکان چې کله مکه نه روانېدلو نو مفسرین لیکي چې طواف د بیت الله وکړلو دعا یې وکړه چې الله پاکه دروغجن نن هلاک الله رب العزت ورته فرمایل چې تاسو دعا قبول شوه تاسو فیصله وختلا جدای وختلا چې رښتینه او دروغجن جدا شي دروغجن هلاک شي تاسو دعا قبول شوه تاسو هلاک شوه ځکه تاسو دروغجن ان تستفتحوا کتاسو فیصله وختلا فقد جاءكم الفتح نو یقینا را لتاسو ته فتح فیصله فتح نه مراد فیصله ده راغله تاسو ته فیصله وان تنتهوا کتاسو من شولې د کفرنا فهو خير لكم نو دا ورده تاسو د پاره وان تعودوا نعود او کچرته تاسو واپس شولې جنگ ته نو مونږ به واپس شو امداد د مؤمنانو ته ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او هرگز به بچ نه کی تاسو را ډله د تاسو د هیڅ تکلیف نه ولو کثرت اگر کدا ډله ډیره زیاته ولې نه وان الله او بشک الله رب العزت مع المؤمنین د ایماندارو سره دی یا ایها الذين امنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله حکم امنه دا الله او دا الله د پیغمبر ولا تولوا عنه او ما اورید دینا وانتم تسمعون او تاسو خ اوره ولا تكونوا او مکیږي الذين پشانداغ کسانو قالوا چې ویل سمعنا من واوریدل وهم لا يسمعون او حال دا چې دوی هیڅ نو اوریدلی یعنی پزړه سره نو اوریدلی ان شر الدواب یقینا بد پزند سرو کې عند الله پنیز د الله الصم البكم الذين کان او ګونګیان دي هغه کسان لا يعقلون چې نه پويږي په حق باندې ولو علم الله فيهم خيرا او که الله رب العزت معلوم کړي وي په دوی کې څه خیر لا اسمعهم نو الله رب العزت باور باندې او رولي وي په اعتقاد سره ولو اسمعهم او که الله رب العزت واوري دوی تا
بغیر د طلبنا بغیر د انابتنا لتولون دوی بواوړي وهم معرضون او وی بدوی اعراض کوونکی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا لله وللرسول حکم قبول کړه د الله او د الله د پیغمبر اذا دعاکم کلا چرا بلی تاسو لرا لما یحییکم هغه شتا چې ژوند کوي تاسو چې هغه قران او سنت دی یعنی حق دی مجاهد ابن جبر فرمایي او قران دی حضرت قتاده فرمایي جهاد دی ابن کثیر وایي وعلموا پوهشه ان الله يحول یقینا الله رب العزت پردا چي بین المرء وقلبه پمنځ د سړیو دا غزړه کې وانه الیه تحشرون او شاندار دي چې د الله رب العزت تب تاسو را جمع کړي شي واتقوا فتنه او ويرګه دا عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چنب رسیږي هغه کسانو ته چې ظالمان دي دستا سنا یوازه وعلموا پوشه ان الله چې بشک الله رب العزت شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دي وذکروا او یاد کړئ اذ انتم قلیل کلا چې وای تاسو لګ اے مسلمانانو مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼلی شوی وای پزماکه کې تخافون تاسو یریدل ان يتخطفكم الناس دا چې وب تختی تاسو لره خلق ختم بکی تاسو لره خلق فآواکم نو الله زه درکړو تاسو ته په مدینه کې وأيدكم بنصره او الله رب العزت مدد وکړو د تاسو په خپل امداد سره مضبوط کړي تاسو په خپل امداد سره ورزقکم من الطيبات او الله رب العزت رزق درکړو تاسو ته د پاکو شیزونو نه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د الله پیغمبر سره یعنی د هغه حکمونو کې کمه مکوئ وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل ذمہواریو کې په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې دا نقصان شه دی دا خیانت خکار نه دی وعلموا پوشه انما اموالکم چې یقینا مالونه دستاسو او اولادکم او اولاد دستاسو فتنه آزمائش دی مال اولاد څه شي دی آزمائش دی په دې ذریعہ سره الله رب العزت امتحان اخلي نو ډېر خلق د مال د وجنه د الله حکمونه ماتي او ډېر خلق د اولاد د وجنه د الله حکمونه ماتي وان الله عنده اجر عظیم او یقینا الله رب العزت د دې الله سره لوی اجر دی لوی بدله د ور سره کپه دې امتحان کې شوي پاس شو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا الله کتا سوره دې د الله رب العزتنا یجعل لكم فرقانا درب کی تاسو ته الله رب العزت فتحا ويكفر عنكم سيئاتكم او لرب کی دستاسو نا بدی دستاسو گناهونه دستاسو ويغفر لكم او الله بخنو کی تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله رب العزت خاوند لوی فضل دی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کلا چې چل کولو پتا باندې هغه کسانو چې کافران دي ليثبتوکا دې د پارا چې کېد کی تعالی را اے پیغمبر علیہ السلام او یقتلوکا یا قتل کی تعالی را یعنی شهید کی تعالی را او یخرجوکا یا وباسی تعالی را د مکینا ويمکرون او دوی چل کولو ويمکر الله او الله تدبیر کولو دستا د بچ کولو والله خیر الماکرین الله رب العزت خو تدبیر کون کې دی و اذا تتلى عليهم آیاتنا او کلا چې لوستل شي په دوی باندې آیتونه زمونږه قالو نو دوی وای قد سمعنا یقینا مونږ ته پته ده لو نشاء او کچرته مونږ وغاړو لقلنا مثل هذا مونږ وایو په شان د دې قران ان هذا نردا قران الا اساطير الاولين مگر قصې کہانیاں دي د مخکې خلکو واذ قالوا او کلا چې دوی ویل اللهم یا الله
ان کان هذا هو الحق من عندك کچرت ودا قران او دا پیغمبر حق او رښتیا د ستاده طرفنا. ابو جهل او دا ملګرو د بیت الله طواف کړو او دا دعای غوښتي په خانه کعبه کې دنه جنگ بدر ته روان غینا مخکي. یا الله کا چرته دا پیغمبر او دا قران څه شوی رښتینی دي نو بیا څه دا نه چې بیا مونږ ته د منلو سره کا توفیق راکا. بیا یا الله مونږ ته ښکارا کړه دا حق دي چې مونږه ومنو نه. بیا الله بیا په مونږ باندې د ګټو باران وکړي. بیا مونږ باندې د ګټو باران دومره زیدیان خدا دومره عنادیان وښه کنه زید سے علاج نشته. الله دې موږ د زید نه وساتي. دین مسلې کې بیا زید دا انتهایی نقصان سره د ایمان نه او د اسلام نه وباس. فامطر علينا نور او وپمن بعد الله منلو څه شي دعا سره کوي اللهم یا الله یو شی په خبره باندې کړه الله رب العزت منلو. مکه مشرکانو د الله نه انکار نه وکړي چې الله نشته الله شته او ټول لوی معبودم الله منلو. خدا نور ور سره واړه واړه معبودان دا خلکو هغه مشرکان زګو چې خدای نه منو. نو مشرک څه ته وایي ښا چې الله سره څه کوي نو چې الله مني ور سره شریک جوړي نو الله خو یې منلو. چې الله نه مني هغه ته مشرک نه وي هغه دهری دی. څه دی دهری لکه دا روس والا نن سره او کلا چې دی ویل یا الله کا چرته دا قران او دا پیغمبر علی السلام رښتیا من عندك د استاد طرفنا فامطر نور علینا پمن باندې حجاره من السماء غټه د اسمان نا او اتنا بعذاب الیم یا را ول ممتاز دردناک درد والا عذاب را تراک لیکن منلو ته تیار نه یو. الله فرمای وما كان الله او ندی الله رب العزت ليعذبهم چې عذاب ورکی دوی تا وانت فیهم او ته په دوی کې موجود وي زما پیغمبره. وما كان الله او ندی الله رب العزت معذبهم عذاب ورکون کې دوی تا وهم یستغفرون چې دوی بخنه غواړي. اے زما پیغمبر استا وجود تمره مبارک دی چې ته موجود وې دا کافران یو ځل سره نه تبا کوما وښه او چې دا مؤمنان بخنه غواړي نو بیا مو نه تبا کوما یا وهم یستغفرون چې دا کافران بخنه غواړي ځکه لبیک لبیک خو دوی ویل کړه چې کله به حج کولو یا عمره کوله. وما لهم او سدي دوی د پارا سمانه دي دوی د پارا الله يعذبهم الله چې الله به عذاب نور کوي دوی ته. وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی خلق منه کوي د مسجد حرام نه. وما كانوا او ندي دوی اولیاءه متولیان د مسجد حرام شرعا منتظمین د مسجد حرام شرعي تور باندې. ان اولیاءه ندي مشروع متولیان د انتظام کوونکی د بیت الله د مسجد حرام الا المتقون مگر متقیان ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي په دې خبره. د مسجد چې کوم متولی وي کنه مسجد مشر چې کوم خدمت والی مشر نه مراد ده چې هغه خدمت کوي ټول هغه بس شي متقی وي پرهیزګار شریعت لحاظ. باقی نن سبا خو فساق او فجاری ګیرم خړېلی وي او د جمعتونو خدمت داوی په لاس کې یا نور حالت دغه سي حرام مرام کوي او د جمعتونو انتظامات ورسره دا جایز نه دي شرعاً. ان اولیاءه الا المتقون
متولی د مسجد حرام هغه بسو کی متقی وسره چې مسجد حرام حکم دی د شانتي د نورو جمعتونو حکم هم دی چې کمیټي چې کومه ده هغه کې به د مسجد کمیټي د مدرسې کمیټي په هغه کې به فاسق فاجر سره نه وي وما كان صلاتهم عند البيت او ندی منځ د دوی په خوا د بیت الله کې یعنی په بیت الله شریف کې الا مکاء او تصدیا مگر شپېلې وهل دي او لسپړه کول دي دو معنی دي یا خدا چې لکه څنګه چې شپېلې وهل او په لسپړه کولو کې څه ثواب نشته دغه شانته د دوی مشرکانو په مانځ کې هم څه ثواب نشته ځکه چې د مشرک عمل تباہ عمل قبولیت د پاره ټولو نه اول شرط دی چې سړی مشرک کافر نه دیمه معنا دا چې دوی به بیت الله کې چې ناستونه شپېلې به وهله حقیقتا اور لاسونه به ټکول لاسونه به پړکول دا د دوی به ادبي وا تفسیر قرطبي لیکي او مفسرین فرمایي چې نن سبا د قوالی موالی شوي او دا په هو سره چې په چتو اوازونو او په لوډ سپیکر باندې ذکرونه کوي او دا بازو باندې چې ځان باندې وجد راولي راشي بنا راولي په ځان او ټوپونه پکې وخی ها دا ټولم په دې کې شامل دوی ته جوش خروش چرتا کوټه په چت برانه شي چې کولاو چتی چې را پرې وته خطرې هغه ته په بوزه هغه کې ورته وجد راغي بیا واقعي چې رښتیا یا چرتا کوی په غاړه کې ورته وجد نه راځي خو شته او په پاسته کالین باندې ورته وجد راشي فذوقوا العذاب نو وسک عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا غا چې تاسو کفر کولو ان الذين يقينا هغه کسان کفرو چې غوي کفر کړي دي ينفقون اموالهم خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې منکی خلق لرا د لارې د الله نه فسينفقونها نو زردا چې دوی به خرج کړي دي مالونه لرا ثم تكون عليهم حسرة بیا بشي په دوی باندې ارمان دا خرج کول به ورته څه جوړ شي سبب دا ارمان جوړ شي چې ولې مونږه مال بے دیني کې لګولیو ثم يغلبون بیا به دوی مغلوب کړي شي کمزوري کړي شي والذین وکسان کفروا چې کافران دي لا جهنم يحشرون دوزخ طرف ته براجم کړي شي ليميز الله الخبيث من الطيب مفسرین فرمایي چې د آیت برایت دا په باره د کفار او مشرکین د مکه کې نازل شوه چې مال دولت خرج کولو د دې لپاره چې الله لارې نه او د اسلام نه خلق منع کی ابو سفیان چې کله خپل قافله بچ کړه نو پیغام ورولې غلو چې مونږ په خیر او عافیت سره خپل کسان قافله بچ کړله ته واپس شه نو ابو جهل ورته چې نه دا چرته کې دی شي مونږ به بدر ته زو شراب او مټکي بسکو او خزه به ګډو خزم بوتلی دانس به ګورو وې شوې کړه خزه به ګډو اور چې دې بیا به کافران ختمو او پته ورته نو چې زه خپل مرګ طرف ته سره د خپل نورو کسانو روان الله فرمای بیا به ډیر ارمانیان شي په دې باندې لیکن بیا به ورته फायदा نه ملوي ليميز الله الخبيث من الطيب دې د پاره چې الله جدا کی پلیت پاک نا ويجعل الخبيث او کی دی پلیت لرا بعضه على بعض بعض پلیت لرا په بعض باندې فيركمه جميعا پس راجم کی دی ټول لرا دندلې کی دی غوند لرا د یو بل د پاسه را غوند کی دی لرا فيركمه جميعا ډېرې کی دی پلیت لرا دی غند لرا غوند فيجعله في جهنم بیا واچي دی لرا په دوزخ کې اولئک هم الخاسرون دغه خلق
اصل تاوانیان دي اصل مفلسان او اصل غریبان دي قل اوایا للذین کفروا غکسانو تا چې کفر کړي دي ان ينتهوا کدی منشول د کفر او شرک نا یغفر لهم ما قد سلف معاف پکړې شي دوی ته هغه ګناهونه چې مخکې کړي دي اسلام مخکې ټول ګناهونه معاف کړي و ان يعودوا او کچرت دوی واپس شولو قتال تا فقد مضت نو یقینا تیرې شوی دي سنت الاولین طریقې د مخکې نه او خلکو طریقې په خوانه او خلکو کې یعنی په خوانو قومونو سره څه شوی دي هغه ټول تخکار دي یعنی نجات د مؤمنانو او هلاکت د کافرانو وقاتلوهم او جنگو کې د دوی سره حتا تر دې پورې لا تکون فتنه چې پات نشي زور د شرک یا هیڅ شرک ويكون الدين او شي دین كله ټول لله خاص الله لرا نو جهاد کله پورې دي حتا لا تكون فتنه چې پس مکه کې د شرک او د کفر زور پاتې نشي هغه ټیم پورې جهاد جاری دي جهاد بندولو نه دی پکار یا ټول کفر ختم شي نو ډیر کفر ختم شي لکه پیغمبر علی اسلام زمانه کې اسلام غالب شو صحابه کرامو په زمانه او ټول کفر ختم شي بالکل مکمل لکه عیسی علی اسلام زمانه کې به ختمي شي نو جنگ بندول جایز نه دي ترسو پورې چې کفر بالکل د بیخه وتلې نه نو کفر د بیخه وزینا الا دا چې عیسی علی السلام راشي نو لہذا جهاد به بنديږي نه ويكون الدين كله لله وشدين طول خاص الله لرا په ټول ازمکه کې یو دین شي اسلام فین انتهوا کدی منشول فإن الله نو بشک الله پاک بما يعملون بصير پاغس چې دوی عمل کوي بینا او دانا دي وان تولوا او کچرت دوی واوړې دل فالمون پوښه ان الله مولاکم چې بشک الله پاک کار ساز دستاسو دي نعم المولا و نعم النصير ډیر ښه کار ساز دی او ډیر